सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। आवो संत प्यारे हो, अकथ की करह कहानी। करह कहानी अकथ केरी, कित द्वारे पाइए। तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए। हुक्म मने हो गुरु तेरा, गावो सच्ची बाणी। कहे नानक सुनो संतो, कथ्यो अकथ कहानी। कहे नानक सुनो संतो, कथ्यो अकथ कहानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया के शहर मेले विच नित दिहाड़े असी बहुत कुछ वटांदरा एक दूजे नाल करते हाँ। जीवन के निर्वाह लई बहुत जरूरी है असी नित दिहाड़े वटांदरा करते हाँ। वस्तुआं दा, पैसिਆਂ दा, विचारां दा, ज्ञान दा। ज्ञान का वटांदरा बहुत ज़्यादा होता है तो ज्ञान का वटांदरा करने वास्ते कुछ कहना पैंदा, शब्दावली का, अखरां का सहारा लेना पैंदा। अपनी गल नूं प्रभावशाली कहण लई बड़े तरीके ने दुनिया विचों। उन्हां विचों एक तरीका है कहानी। कहानी विच रोचकता होंदी है। मैं अपनी गल चंगे ढंग नाल कह सकां, उहदा एक तरीका है कहानी। ते कहानी मनुख के बचपन तो ही नाल तुर पैंदी है। जदों कदे बच्चा समझण लग पैंदा निक्की जी गल, उदों तो दादी, नानी, माँ उहदे कन्नां विच कहानी पाउण लग पैंदी है। स्कूल विच गया उहदा फिर वास्ता कहानी नाल पैंदा है। गुरु सच्चे पातशाह ने भी एक कृपा की, कहण लगे पुत मैं तैनूं ज्ञान की गल भी कहानी के रूप में सुनाउण लगा है। पर यह गल चेता रखी, कहानियां तो आम लोग भी करते सन, पर वो इश्क मशूकी दीयां कहानियां, राजे राणियां दीयां कहानियां तक ही सीमित रह गए। मैं तेनों उस तो अगली कहानी दसन लगा है। ये बड़ी अजीब कहानी है। एक कहानी है परमेश्वर की, एक कहानी है निरंकार की। कहानी विचों असी वास्तविक उहदे विचों असली सच लभना हुंदा है, सिक्ख्या लैनी हुंदी है। ये नहीं हुंदा भी कहानी कित्थे वरती। जिमें आपां प्यासा कां, मेरा ख्याल है सारियां नूं याद है। हुण कोई ये नहीं देखता भी ये किहड़े देश की गल है, किहड़े जिले की गल है, किहड़े इलाके की गल है, किहड़े सन की गल है। ये नहीं वेख्या जाता। वेख्या ही जाता है भी उहदे चों सानूं सिक्ख्या की मिली है, उन्होंने धारण करके अगे तुर पैना। हजूर ने भी कृपा की, कहन लगे पुत मैं भी चाहुंदा तेन मैं कथा कहानियां सुनावां, पर हर कियां सुनावां। हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, बड़े हारी गुरे अपने गुरु को बल जाइयां। मैनू हरी दियां कथा गुरु ने सुनाइयां, कहानियां गुरु ने सुनाइयां। क्यों सुनाइयां? क्योंकि उन्हों का पिछोकड़ है बहुत वधिया। बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, तेन पता लगे भी उन्होंने कहानियों विचों सच की ते मैं की बनना है। तेरे जीवन के अगे कोई निशाना हो, तेरे जीवन में दात हो। प्रभ की अकथ कहानी, जन बोले अमृत बाणी।
ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰ ਥੀਏ ਕਿਰਪਾਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਸਪੁੱਤ ਬਣ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਭਈ ਰੱਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਢੰਗ ਹੈ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰੀਏ। ਆਵੋ ਪੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੇ ਅੰਕ ਸਹੇੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਾਣੀ। ਅਕਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਥਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਔਰ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਈ ਜੇ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨਰਾਏ, ਬਸਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਣ ਆਪੇ ਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਇ ਕੁਫੇ ਨਾ ਦੇਖਾ, ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਉ, ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੁਣ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਥਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਕਥ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਅਕਥ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ, ਅੰਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਥਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਅਕਥ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਤੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਭਰਮ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ।
ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉੱਤਰ ਸਮੈਲ, ਤੇਰੀ ਮਨਾ ਤੇਰੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਉਤਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਬਣ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨੀ, ਤੇ ਮੈਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਪੁਆਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਝੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਲ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਲ ਤੇ ਉਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੁਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਰੀਕਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਆ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਹੀ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਨ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਦੌਲਤ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਤਨ ਉਹੀਓ ਕੁਝ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਜ਼ੇਬਲ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ। ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਸੁਚਿਤ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਚਿੱਤ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਜੋਬਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਘੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ੇਬਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜ਼ੇਬਲ ਸ਼ਾਹ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਮਹਲ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਆਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਲੈ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣਾ ਕੱਢੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਖਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜ਼ੇਬਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਤਨ ਅਰਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
सो प्रभ सिमरो सदा अनूप, अपने हंकार विच ना आवे। जो जाने मैं जोबनवंत सो होवत विष्टा का जंत। तन अर्पण का अर्थ है मेरा तन मेरिया अखां ਉਹ ਵੇਖਣ जो गुरु ਕਹਿੰਦੀਆਂ ने, मेरे ਕੰਨ ਉਹ ਸੁਣ जो गुरु ਕਹਿੰਦੇ ने, मेरे हथ ਉਹ ਕਰਨ जो गुरु ਕਹਿੰਦੇ ने, मेरे पैर चल के ਉੱਠੇ ਜਾਣ जो गुरु ਕਹਿੰਦੇ ने। ਇਹ तन अर्पण का अर्थ है। मन अर्पण का अर्थ है मेरे मन च संकल्प विकल्प किहो ਜਿਹੇ ਉੱਠਦੇ ने। रजनीश ने एक बड़ी कमाल की गल कही सी किसी वेले। वो कहते लोगों दी नज़रां नूं छड्डो, तुसीं किसी वेले अद्धा घंटा अपनी कापी उत्ते आपे ही लिखियो भी पिछले अद्धे घंटे च मैं की सोचे। कहते दुनिया नूं दिखाउणा तां एक पासे, खुद बंदा आप भी पढ़ के लज्जत हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा भई यार मैं लोगों च कथा करना, सोच मेरी इहो जी, मैं की सोचदा, की ख्याल मैनूं आए। अपने मन च सोच के देखियो। मन अर्पण करने का अर्थ है मेरे मन उत्ते मेरा कब्जा ना होवे, मेरे मन उत्ते मेरे गुरु का कब्जा होवे। मानू कमा जिन्ने भी संबोधन ने मानू ने, गुरबाणी विच बहुत ज़्यादा संबोधन जिहड़े ने वो मानू ने और अपने मानू ने। मैं सिर्फ इत्थे इन्ना कि इशारा दे के लंघ जाना है। तुसीं गुरु तेग बहादुर साहब जी के श्लोक सुनते हो भोग दे वेले, तो वो बार बार जिक्र आउंदा, कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना। बार बार वो मना सुन तू गल, मना सुन गुरु तेग बहादुर साहब की गल, तेनू बड़े पते की गल दसदे ने, सच करके जाने वो मन फिर भी नहीं सुनता। बैठे होने गुरु घर विच, मन नहीं बैठता, मन नहीं टिकता। मन गुरु चरणों विच अर्पण करना। साहब की बाणी का बड़ा प्यारा वचन है, मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास। मन किते भी एडा महंगा नहीं विकदा जितना मन गुरु चरणों में महंगा विकदा है। किते गुरु नूं अर्पण कर दिता, गुरु ने की करना है, गुरु ने मन की मैल उतार के इनू एदे मूल नाल जोड़ देना है। मूल की है? मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है। गुरमती रंग मान जेड़ा तू आनंद लेना चाहना है वो तेनू गुरु दे सकता है। मन अर्पण करके तो देख। धन धन का मतलब ये नहीं भी तुसी सारा पैसा लुटा दिओ, ये कदाचित नहीं। धन का अर्थ है जिमें मैनू गुरु कहता मैं उवें खर्चा। गुरु नहीं कहता तू धियां पुत्तां दे विआहां ते शराबां दे विच उड़ा दे। उत्थे सोच मेरे गुरु ने ये शरीर मैनू गुरु ने दिता, ये मन मैनू गुरु ने दिता, सोच मैनू गुरु ने दिती। उहदे द्वारा कमाए हुए पैसे नाल मैनू की हक है मैं वो पैसा किसी विषय विकारां विच उड़ावां? मैनू की हक है वो पैसा मैं अपने हंकार लिए वरतां? मैनू की हक है? छोटी जी बेनती करन लगा, उन्होंने बड़े ध्यान नाल सुनो। जदों गल ते नहीं है ना भी मालिक दी चीज़ां तेरियां ने, मैं तेरियां चीज़ां नूं अमानत समझ के वरतदा है। जदों किसी वल्लों दित्ती हुई अमानत हुंदी है तो प्यार बड़िया करदा है। जे मैनू भरोसा होवे भी मैं खरीदी है फिर हंकार बनिया करदा है। बस गल ते नहीं है ना। जदों मन में एहसास हो जाए भी ये सारा कुछ तेरा बख्शिश किया होया फिर प्यार बढ़ेगा। जे सारा कुछ एहसास हो भी मैं अपनी कमाई नाल, अपनी चितराई नाल, अपने सियाणप नाल, अपनी कहाना नाल कमाया होया फिर हंकार बढ़ेगा। हुण बढ़ना तो साडा प्यार चाहिए ना। जिहदा प्यार बढ़ गया वो कहते कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जिन्हों का प्यार बढ़ गया वो कहते ने मैं ना ही कछ हाओ ना ही कछ आगे ना मोरा, अवसर लज्जा रख लो सदना जन तोरा। जिन्हों का कोल अपना कुछ नहीं वो सोचते ने मालिक का दिता होया, फिर वो कहते ने जा तू मेरे वल है तो क्या मुशंदा, तुझ सब किश मैनू सौंपिया, जा तेरा बंदा दिता होया तो तेरा शरीर तो रब का दिता होया ना, मैं उहदे नाल कमाया। मन तो रब की दिती हुई दात है ना, मैं उहदे नाल कमाया। तो धन सारा कुछ उसे मालिक का। छोटी जी मिसाल देन लगा,
ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤੀ ਸਨ। ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖ ਜਮਾਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇਰੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੇਝਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਏਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਭੇਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜੇ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਬਸ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ। ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੋਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਭਈ ਜੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਰਾਜ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਘਟਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਦ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਦ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5-7 ਬੱਚੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਅੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੁਕਾਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਲਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਾ ਲਈਏ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਨਵਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਲਲਾਰੀ ਤਾਈ ਵੀਰਾ ਇਸ ਦੀ ਦੱਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਹੁਣ ਲਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਆਨੇ ਤੇ 4 ਕੁ ਘੜੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਰਹਿਣ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਆਨੇ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ 4 ਘੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਰ ਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਦਾ ਚੀਰ ਉਤਾਰ ਖਲੋਵਾਂ ਨੰਗੀ ਥੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਸੇ ਕਰਨ ਗਵਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਹਾ ਲਲਾਰੀ ਤਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਵਸ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਮਟਕੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਕੀ ਰੰਗਾ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਧੀਏ ਬੱਚੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੰਗਾਂ ਕੀ, ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿਆਂ, ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿਆਂ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਦਰਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦਰੀਆਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਬਾਰਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। रुमाले भेटा करने, आपां किन्ना कुछ भेटा करने चाहिए ने। पर गुरु एक गल आखदा, पुत जे तू तन मन भेटा ना कीता ते तैनूं प्राप्ति कुछ नहीं होनी। ये गल याद रखी। इत्थे प्यारियां दे खिताब उन्होंने जिते सन जिन्हां ने तन मन अर्पण करके सन। दरियां चढ़ाउण वालियां नूं प्यारियां दे खिताब नहीं मिलते। मुबारक तेरी सेवा प्रवान हो जाएगी। इत्थे चादरां चढ़ाउण वालियां नूं, इत्थे पैसिਆਂ ਦੀਆਂ पर्चियां कटाउण वालियां नूं प्यारियां दे खिताब नहीं मिलते। इत्थे प्यारियां दे खिताब उन्हां नूं मिलते ने जिहड़ा दया सिंह गुरु दे कहण उत्ते उठ के आ जाए, वो कहे मैनूं सीस की लोड़ है। दया सिंह आके बेनती करे, सीस तो उदों दा ही भेटा कर चुका है, दर्शन कीते सी जदों मैं आन के जी। जे फिर भी अज तू परखना है, जे तू फिर भी चाहना है, दास हाज़र है वेखो जमाई के जी। हाज़र है दास तेरे चरणों में। सोहण सिंह सीतल दे बोलने बेनती कर रहे असां प्यार वालिओ। गुरु जी आखते ने तन मन धन सब सौंप गुरु को। फिर बंदे की आदत है भी जे मैं कुछ दे दियाँ तो हुण मेरा आखा मन्निया जाए। गुरुद्वारे च लड़ाइयां किस गल दियां ने? धनी लोग पैसा दे के मुड़ के अपनी गल करवाना चाहते हैं भी मेरी गल कोई करे, दूजे की ना करे। हजूर कहते ने नहीं, तन मन धन सब सौंप गुरु को। हुक्म मने, हुक्म मनाइए ना, हुक्म मने पाइए। हुक्म मनी गुरु का, फिर तू रब नूं प्राप्त कर सकना। आ तरीका है। हुक्म मनियो गुरु केरा। बड़े ध्यान नाल सुनो इस पंक्ति में, बहुत ध्यान नाल सुनो। जो ध्यान पासे भी होया तां भी आवाज मार दिओ। हुक्म मनियो गुरु केरा। साडे वर्गे किसी ज्ञानी का नहीं, साडे पल्ले कुछ नहीं। मैं बेनती करा हकीकत विच कहना, मैं जो जे तुसीं हो जे असीं। एवें ना लोकां देहधारियां दे लड़ पकड़ के तुरदे रहो, किसे कुछ नहीं देना। मैं बहुत बारी बेनती करना, शोरूम दे बैठा जेड़े मालिक दा हुंदा ना, तो कई बारी आसे पासे बैठा हुंदा, जेड़ा सेल्समैन है ना, वो जो अगे दिखाउंदा लोकां नूं समान। तो सानू यूँ लगता भी यही मालिक है। सेल्समैन कोल तां एक रुमाल जोगा कपड़ा देने की भी ताकत नहीं हुंदी। इस स्टोर का मालिक तां गुरु है, असीं तां सेल्समैन है। सिर्फ तुहानू गुरु के गुण कट कट के दिखा रहे हैं। तुसीं खरीदना च गल गुरु नाल करनी पेगी, साडे नाल नहीं। रेट वध घट वो कर सकदा, असीं नहीं कर सकते, साडे पल्ले नहीं है। हुक्म मनियो गुरु केरा। की गुरु का हुक्म है? गावो सच्ची बाणी। आ है गुरु का हुक्म। की है गुरु का हुक्म? हुक्म मनियो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी। मना तू सच्ची बाणी गा। बस एक दृष्टांत दे के मैं समाप्ति कर लगा। करीब करीब हर एक घर दे विच एक वक्त ऐसा हुंदा है जदों घर का आलना खिलण लगता है, पर सियाणी माँ उस वेले आलने नूं खिलण तो बचा लेंगी। एक वक्त सारिਆਂ की जिंदगी चाहता है जो बच्चा 18 कुछ सालों तो लैके 22 सालों के समय के दरम्यान विचरदा है। उदों कई बारी बच्चे नूं कोई नौकरी नहीं मिलती या काम कार नहीं करता तो बाप कड़पदा है। कई बारी बच्चा भी अगे बोल पैंदा है। हुण विच मां कड़ी है, बाप भी तड़पदा है। जदों बाप शाम नूं आया काम तो पूछया भी किवें है, हालांकि उन्होंने चेते भी नहीं बच्चे नूं। मां कहण लगी अज सारी दिहाड़ी उदास जिहा फिरदा रहा है, पछतावा करदा सी, बापू अगे नहीं सी बोलना चाहिए, पिता अगे नहीं सी बोलना चाहिए, पछतावा करदा सी। हालांकि कीता भी नहीं हुंदा उन्हें। दूजे पासे पुत नूं पुछदी भी तेरा बाप अज सारी दिहाड़ी उदास रहा, उन्हें रोटी भी नहीं खाधी दोपहर नूं। पुत पुछदा क्यों? कहदी कमले अजे उन्हें झिड़की दिता सी, इन्नी गल पिछे तू एडा बुरा मना गया। हुण जदों शामी आएगा बाप, उन्होंने कह दी पिता जी मैनूं माफ कर दिओ।
ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਮੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਤਾ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਇਓ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਲਣਾ ਖਿਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੇਗਾ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।